मसीह यसू दे विच तुहाडी सलामती होवे ते असीं तुहानूं यसू दी जिंदगी बाइबल स्टडी प्रोग्राम पंजाबी बजरिया JCDC प्रोडक्शन विच खुशामदीद कहने आ। ते हुण असीं यसू मसीह दी मसलूबीयत दे बारे कुछ गौर करांगे, सीखांगे कि उहदा सलीब दिते जाना किवें सी। मैं अपनी पिछली वीडियो च दस्सिया सी कि सुबह तकरीबन 8-9 बजे यसू मसीह नूं सलीब दिता गया ते सलीब दिते जान ते यसू मसीह ने 7 वारी वाज कीता, 7 वारी बोले। आलम कहंदे ने, खुदा दे खादम कहंदे ने कि एक पहाड़ी वाज है यसू मसीह दा ते दूसरा सलीबी वाज है, जिहड़ा सलीब ते वाज कीता है। ते यसू मसीह ने 7 दफा वाज कीता, जिन्हों असी 7 कलमे कहने आ, जिहड़े उन्हें सलीब ते अपनी ज़बाने मुबारका तो अदा कीते। बेशक असी ये भी वेखने आ कि ये 7 कलमियां दे विचों 3 कलमे जिहड़े बोले ने वो उन्हें दूसरिਆਂ ਲਈ बोले ने, ते जिहड़े 4 कलमे ने उन्हें अपने लिए बोले ने। 3 कलमे जिहड़े दूजिਆਂ ਲਈ ने, बेशक उन्हां चों पहला कलमा है कि ऐ बाप इन्हां नूं माफ कर दे, क्यों ये नहीं समझते, ये नहीं जानते कि की करने आ। क्यों बेगुनाह नूं सलीब दे रहे ने ते यसू मसीह ने उन्हां दे गुनाहां दी माफ़ी लई खुदा अगे दरखास्त की, बाप अगे दरखास्त की कि सारी रात इन्हां की कीता है, हुण की करन रहे ने ते किन्ने मजाक कर रहे ने। तू खुदा दा बेटा है ते ऐ दस, तू इसराइल दा बादशाह ते इंज कर, लेकिन बड़ियां मजाकां करदे ने। लेकिन यसू मसीह ने कहा कि इन्हां नूं माफ कर दे। दूजा कलमा इंज होया कि हालात ऐ ने कि तिन्ने ही सलीब ते ने। एक डाकू आंदा है, तू खुदा दा बेटा मसीह है ते आप भी बच ते सानू भी बचा। ते दूजा आंदा ओए चुप कर, असी ते अपने दुखां अपने कामां दे दुख पा रहे हैं, असी काम ही आइंदे कीते ने, इन्हें ते बेचारे ने कुछ नहीं कीता, ये ते बेगुनाह है। ते यसू नूं आंदा है, यसू जदों तू अपनी बादशाही च जाए ना ते मैनूं याद करी। यानी उन्हें बतौर बादशाह कबूल किया। वो इसलिए कबूल किया कि देखो जरा गौर ना सुनो, यसू मसीह दे सलीब दे उत्ते यानी सिर दे उत्ते लकड़ी दे उत्ते 3 दफा लिखा गया, 3 ज़बानां दे विच लिखा गया यहूदियां दा बादशाह। पहला अरामी जबान च कि यसू अरामी जबान बोलदा सी, उहदी मां भी अरामी जबान बोलदी सी, घर दे विच सारे अरामी बोलदे सन। ते लिखिया गया यहूदियां दा बादशाह अरामी जबान च। दूसरा उन्हें यूनानी जबान च लिखिया, क्योंकि उदों दुनिया ते यूनानी जबान बोली जाती सी, ताकि जेड़े यहूदी नहीं बाहरों आए लोग ने वो भी समझ सकन कि इहदे ते लिखिया यहूदियां दा बादशाह। ते तीसरी जबान अबरानी च लिखिया गया सी यहूदियां दा बादशाह, ताकि सारे पढ़न ते समझन। जदों ने बादशाही ने कहा ते उस डाकू ने कहा कि एक ते उतास सी ते दूसरा डाकू जिहड़ा कहंदा है, जदों तू अपनी बादशाही च यसू जाए ते मैनूं याद करी। यसू ने उहदे गुनाह दा इकरार वेख लिया, बतौर बादशाह उन्हें कबूल कर लिया। ते यसू उन्होंने कहंदा वे तू अज ही मेरे नाल फरदौस च होएगा।
ਅੱਜ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਲਮਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਔਰਤ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ, ਐ ਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯੋਹੰਨਾ, ਜਿਹਨੇ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਯੋਹੰਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਜੀਲ ਵੀ ਲਿਖੀ, 3 ਖਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮਕਾਸ਼ਫਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਕਲਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਲਮਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਮਾ ਸ਼ਬਕਤਨੀ, ਯਾਨੀ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਖੁਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਜਾਂ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਜਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਗੁਨਾਹ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਆਲੂਦਾ ਨੇ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਚੌਥਾ ਕਲਮਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ। ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਬਦਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਖੂਨ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਕਾ ਪਿਆਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹੂੰ। ਤੇ 6ਵਾਂ ਕਲਮਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਮਾਮ ਹੁਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ 5ਵੇਂ ਕਲਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤਮਾਮ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼, ਖਤਮ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਬਾਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ, ਮੁਨਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਲੂਕਾ ਦੇ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 4ਥੇ ਬਾਬ ਦੀ 18ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੋਜਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਸਲੀਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਏ ਸਨ ਮੈਂ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਕਲਮੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ 7ਵਾਂ ਕਲਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ
ਆਸਮਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨਗਾਹ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਾਪ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਖੂਨ ਲੈ ਲੈ, ਲਹੂ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰਾ। ਕੁਰਬਾਨਗਾਹ ਤੇ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 7ਵਾਂ ਕਲਮਾ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਐ ਬਾਪ, ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਤੇ 2 ਸ਼ਖਸ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 2 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੂਸਫ ਸੀ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਵੀ ਕਢਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਫਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਫਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ 50 ਸੇਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 50 ਸੇਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਕੋ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਮੌਤ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੱਲ ਆਓਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬੀ ਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚੋਗੇ, ਪਰਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।